پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہوئی 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. اب 100 انڈیکس 1,247 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. معاشی ماہرین کے مطابق حکومتی درست اقدامات کے پیش نظر معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ترقی معاشی بہتری کی نوید ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کی حد عبور کر گیا. اب 100 انڈیکس 1,247 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی درست اقدامات کے پیش نظر معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ترقی معاشی بہتری کی نوید ہے. 100 انڈیکس 1,540 سکور کر چکا. پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کی. سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی خاصی حد تک بحال ہوا اور منافع بھی کمایا جا رہا ہے. ٹریڈنگ کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے. سٹاک ایکسچینج میں پہلی بار 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کی ہے، جس کے بعد سرمایہ کار اب خاصے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران کچھ مندی دیکھنے میں آئی تھی سٹاک ایکسچینج میں، لیکن اس کے بعد آج ایک بار پھر سے مثبت رجحان دیکھا گیا. کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہم نے دیکھا تھا کہ خاصی مثبت رجحانات کی جانب پیش قدمی دکھائی دی تھی، لیکن بیچ میں 2 دن کچھ مندی رہی اور آج ایک بار پھر سے مثبت رجحان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں رہا اور کاروبار بھرپور انداز میں شروع کیا گیا. پہلی بار 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کی سطح عبور کی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار ثنا توفیق صاحبہ. ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ثنا توفیق صاحبہ، یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ 1 لاکھ پوائنٹس کی حد 100 انڈیکس نے عبور کی ہے. کس حد تک جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی آئندہ آنے والے دنوں میں برقرار رہ پائے گی؟ اپنے ہسٹورک لیول پہ پہنچی ہے تو اس کے جو میجر وجوہات ہیں، سب سے پہلے تو فنڈامنٹلی اگر ہم دیکھیں اکانومی ریکوری کی طرف ہے. اکنامک انڈیکیٹرز اگر ہم اٹھا کے دیکھیں جس میں مہنگائی کی شرح ہے، لاسٹ ایئر یہی 23% پہ تھی، اس سے پہلے 29% پہ، اور اس سال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 7.5% یعنی سنگل ڈیجٹ پہ. اس کے علاوہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹس بھی دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ کہاں پچھلے سال 22% تھی، اپنے ہسٹورک ہائی پہ تھے، اور اب جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے انٹرسٹ ریٹ میں بھی. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ پہ بھی بیلنس جو ہے پچھلے 3 مہینے سے ہم سرپلس ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پورے سال کی بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے تقریباً 1 سے 1.1 بلین تک یہ ڈیفیسٹ رہے گا میکسیمم. اور اس کے ساتھ ہمارا جو پی کے آر ہے روپیہ اگینسٹ ڈالر، وہ بھی جو ہے اس میں ہے ایک مضبوط نظر آ رہا ہے، اسٹیبل نظر آ رہا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اکنامک فرنٹ پہ وہ بھی سپورٹ کرنا. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لیکوڈیٹی. جو پیسہ ہم نے دیکھا تھا کہ 22% شرح سود پہ دوسری ایسٹ کلاسز میں، جس میں ہم بانڈز کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، بانڈز میں تھا، وہ بھی پیسہ اٹھ کے اب ایکویٹی مارکیٹ میں آیا ہے. سو فنڈامنٹلز کمپنی کی ارننگز وغیرہ بھی انٹیکٹ ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہیں ایک انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے اس نے بحال کیا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ڈیلی بیسس پہ اپنا ہائی بنا رہی ہے. اور ایک جو کنسرن نظر آتا ہے لوگوں کا کہ کیا یہ لیول سسٹینیبل ہے، تو دیکھیں سارے فیکٹرز جو اس دفعہ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. میکرو اکنامک ہو گیا یا ایون فنڈامنٹلز آف دا کمپنی، سارے فیکٹرز بڑا فنڈامنٹلی ساؤنڈ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پیچھے فنڈامنٹلز اپنی جگہ نہیں ہے. تو مارکیٹ اپنے ریکارڈ ہائی کی طرف اس لیے سسٹینیبل بھی ہے اور یہاں سے اوپر جاتی ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ بلش ٹرینڈ آگے بھی کنٹینیوڈ ہی رہے گا. دیکھیں اوور آل جو ہے کمیونٹی، بزنس کمیونٹی ہو، کنزیومر ہو یا انویسٹر ہو، بات وہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اکانومی بحال ہو رہی ہے تو ہر ایک سیکٹر آف دا اکانومی اس پہ پازیٹیولی امپیکٹ ہوتی ہے. تو یہاں اگر مارکیٹ چل رہی ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اسٹاکس جو ہے وہ بلو چپ اسٹاکس ہو گئے، باقی اسٹاکس ہو گئے، ان کے فنڈامنٹلس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں. تو وہ آتے ہی اس وقت میں ظاہر سی بات ہے جب اوور آل معیشت جو آپ کی صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہو. تو یہاں پہ جو اوور آل ہمیں ریکوری نظر آ رہی ہے سیکٹرز میں آ رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی کچھ ایریاز ہیں جتنا آپ کہہ لیں کہ ایل ایس ایم گروتھ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کمپنیز، اس میں ابھی بھی پروڈکشن میں جو ہے نیگیٹو رجحان ہے. بٹ آئی تھنک جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوں گی، شرح سود نیچے آئے گا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جیسے ہم کہتے ہیں وہ بہتر ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے بزنس کمیونٹی کو بھی سپورٹ ملے گا اور مزید چیزیں جو ہے امپروو ہوں گی. تو تھوڑا سا ٹائم درکار ہے، اور
पर डायरेक्शन अगर हम कहें तो अपनी बेहतरी और मुस्बत डायरेक्शन पे अभी गामजन है। बाकी अब देखना यही है कि इसको मजीद आगे जो है पॉलिसी सपोर्ट कैसे मिलती है। पॉलिसी से मुराद अगर आपकी यही मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट रखती है, साथ में ओवरऑल हालात सही रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो आई थिंक एक बिजनेस कम्युनिटी को भी यहाँ से एक बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा और डिमांड के बढ़ने से कुव्वत खरीद जिसे हम कहते हैं एक आम इंसान की, वो बेहतर होती है। तो उसके साथ ही आप फिर सप्लाई साइड पे देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी में चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। ठीक है, सना तौफीक साहिबा आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। सुलैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई खुशाइंद है कि हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। आबिद सुलैरी साहब से भी इस हवाले से जो है वो बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई खुशाइंद है कि स्टॉक एक्सचेंज में इतनी पॉजिटिविटी जो है वो हम देख रहे हैं, पहली बार 1 लाख की हद अबूर की है। सस्टेनेबिलिटी किस हद तक जो है वो आप समझते हैं कि आई है इस तक स्टॉक एक्सचेंज में? आई थिंक एक तो जो वजह ये थी कि हमारी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू थी पहले। तो चूंकि हमारे पिछले सालों में बहुत इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे थे, उन इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से वैल्यूएशंस काफ़ी कम थी। लेकिन अब चूंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में बेहतरी आई है, तो उसकी वजह से जो है वो लोगों में, इन्वेस्टर्स में थोड़ा एतमाद बढ़ा है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो दूसरे जो एसेट क्लास में रिटर्न हुआ करते थे, पहले लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किया करते थे जब रुपया जो है मुसलसल वीक हो रहा था, या लोग जो है वो सोना खरीद लिया करते थे, या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया करते थे क्योंकि वहाँ रिटर्न 24% के, 22% के रिटर्न थे। अब वो सारे रिटर्न जो है वो नीचे आ गए हैं। तो फिर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है वो प्रीफर्ड एसेट क्लास बन गया है। तो उसमें लोग ये फील करते हुए कि मजीद इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर होंगे, तो इसकी वजह से उसमें वो सरमायाकारी कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स की बढ़ोतरी में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आरिफ हबीब साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, हमने देखा करंट अकाउंट खसारे में भी जो है वो कमी वाक़ई हुई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, आप समझते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट के चांसेस इस वक्त पाकिस्तान में मज़ीद बढ़े हैं? कितना फर्टाइल होगा पाकिस्तान की मार्केट न्यू इन्वेस्टर्स के लिए? आई थिंक अभी जो है न्यू इन्वेस्टर्स से पहले ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ जहाँ कैपेसिटीज़ अंडर यूटिलाइज हैं, बहुत हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, केबल्स और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सब जो उनकी कैपेसिटीज लगी हुई हैं उससे कम ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले हुकूमत को ऐसी तरकीब करनी होगी कि जो वो उनमें जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े, तो बगैर इन्वेस्टमेंट के हुकूमत को जो है टैक्सेस में भी इजाफा होगा और फिर जीडीपी ग्रोथ में भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो उस पर आई थिंक नेक्स्ट काम करने की ज़रूरत है जब सस्टेनेबिलिटी आएगी, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमियों पे आएगा जबकि आपकी जीडीपी ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी, और हुकूमत के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी, टैक्स रेवेन्यूज़ भी जो है उसकी वजह से बढ़ेंगे। तो जिस वजह जो हमारा चैलेंज है कि हम एफबीआर रेवेन्यू में बिहाइंड हैं, हम जीडीपी ग्रोथ में बिहाइंड है, उसको जो है वो स्ट्रेटेजी करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से ये वाला जो है वो फैक्टर भी जो है वो बेहतर हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब, आपकी क्या राय है? इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख की हद अबूर की है, कितना खुशाइंद है, और मार्केट की सस्टेनेबिलिटी आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी? अभी जो है ये इन्वेस्टर्स के एतमाद का जो है वो रिफ्लेक्शन है कि जो मुल्की मईशत पे उनका एतमाद है, मुआशी पॉलिसीज पे और मुआशी इस्तेहकाम पे। 3-4 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आती है। उसमें पहली वजह यही मुआशी पॉलिसीज का तसलसल। दूसरी जो होती है वो इंटरेस्ट रेट होता है। जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम स्टॉक में लोगों की तवज्जो होती है, लेकिन और जितना कम इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट रेट, उतना ज़्यादा
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट देखने में मिलती है। और तीसरी जो है वो इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, अगर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में उनको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है तो जो रीजन की मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। और इस वक्त ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद सुलैठ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ हबीब साहब और सना तौफीक साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।